Good morning, teachers. Today's lesson plan English second class. Welcome to school. Let's play. Number of periods 20 plus 20 plus 40. Textbook, workbook. Name of the lesson Welcome to school. Let's play. Here topics warm up time, sharing time, action time, circle time, fun time, practice time, vowels and consonants. Here number of periods are required. Warm up time is for 1 plus 1 plus 2, sharing time 1 plus 2 plus 3, action time 2 plus 1 plus 3, circle time 2 plus 2 plus 4, fun time 2 plus 3 plus 5, practice time 1 plus 1 plus 2, vowels and consonants 1 plus 0 plus 1. Here timeline for teaching మీరు ఇది రాయండి ఫ్రమ్ టు ఎప్పుడు దీన్ని డీల్ చేస్తారనేది, అలాగే ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఈ లాస్ట్ కాలంలో రాయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో ప్రియర్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి రీడింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రీడింగ్ ఆఫ్ స్పెల్లింగ్స్, రిటర్న్ ఆల్ఫాబెట్స్, రైటింగ్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఇందులో లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ వచ్చి ద లెర్నర్ వెల్కమ్ టు స్కూల్ విల్ బి ఏబుల్ టు సింగ్ ఏ రైమ్ విత్ ప్రాపర్ యాక్షన్స్ అండ్ గెస్చర్స్, will be able to read and spell the words related to school, will be able to follow and respond to the simple classroom commands, will be able to use a correct article before a noun, will be able to know the correct usage of capitalization, will be able to listen and practice the words that end with the same sound phoneme words, will be able to copy the sentence legibly in 4 rules. Let's play 1B. Will be able to identify keywords, expressions from the picture, will be able to recite the rhyme with proper action, gestures and voice modulation, will be able to listen to the story and identify the names of characters, events, etc., will be able to come out with the names of their favorite game or games, will be able to say aloud the words in singular and their plurals, will be able to listen and practice the words that end with same sound phoneme words, will be able to copy the sentence legibly in the 4 rules. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చి ఇంట్రడక్షన్లో మనం జనరల్గా మనకు పలకరింపు అనేది ఉంటుంది. సో గ్రీటింగ్ ఉంటుంది. అది హాయ్ చిల్డ్రన్, హౌ ఆర్ యూ, డూ యూ లైక్ యాక్షన్స్, ఓకే లెట్స్ ఎనాక్ట్ ఏ యాక్షన్ సాంగ్. ఐ ఆమ్ గుడ్, ఐ ఆమ్ హ్యాపీ, ఐ ఆమ్ గ్రేట్, హలో హౌ ఆర్ యూ. సో ఒక యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఈ యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇందులో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ సంబంధించి పెర్ఫార్మ్స్ ఇన్ ఈవెంట్స్ సచ్ యాజ్ రోల్ ప్లే, స్కిట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, రీడ్స్ అలౌడ్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఐడెంటిఫైస్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ వర్డ్ అండ్ యూజెస్ ఇన్ హిజ్ డైలీ లైఫ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి ఇక్కడ ఐ డూ, వీ డూ, యూ డూ. ఈ ఐ డూ, వీ డూ, యూ డూలో ఐ డూ అనేది టీచర్ మోడలింగ్లో వెల్కమ్ టు స్కూల్ వార్మప్ టైం. టీచర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద children based on warm-up picture in page number 1 of textbook. Who are there in the picture? Where are they going? Who is the lady in the picture? What is she doing? I will write the elicited responses on the blackboard and ask the children read words after me. Keywords here pupil, teacher, school, etc. ఇందులో మనకు with these keywords I will make some sentences and say after me. I will make groups and ask people to make keywords with alphabet cards. ఇది మనకు ఈ వార్మప్ టైం సంబంధించి. ఇందులో గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి చిల్డ్రన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పిక్చర్, గివ్ ఆన్సర్స్ టు క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది. పీపుల్ ఫాలో మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్, పీపుల్ will make words like school, teacher, etc. in groups. ఇందులో మనకు ఇండిపెండెంట్ వర్క్ వచ్చి పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ ఇన్ వర్క్ బుక్. సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. షేరింగ్ టైం వచ్చి ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 2. హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్, వాట్ ద బాయ్ ఈస్ డూయింగ్, వాట్ ఈస్ ద గర్ల్ డూయింగ్, వేర్ ఆర్ దే. I will note down the keywords on the blackboard. I will recite the poem. Welcome to school. Boys and girls, welcome to school. Indulo I will divide class into 2 groups and ask them to sing the rhyme in turns. ఇందులో మన గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి
children in groups sing the rhymes in turns. In the group work వచ్చి ఇందులో యాక్షన్ టైం వచ్చి by showing the picture in textbook page number 3 I will ask some questions. Do you know them? Where do you find them? I will divide the class into groups and ask them to read in the spellings. I will ask the people read the words in page number 4. People will read the spellings. ఇందులో గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి న్యూ వర్డ్స్, ఏ బ్లాక్ బోర్డ్, ఏ టేబుల్, ఏ చైర్ ఎట్సెట్రా. ఇందులో ఇండివిజువల్ వర్క్ వచ్చి పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ 3, 4, 5, 6 ఇన్ వర్క్ బుక్. అలాగే పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ 7, 8, 9, 10 ఇన్ వర్క్ బుక్. అలాగే సర్కిల్ టైంలో మనం ఐ విల్ ఆస్క్ ద పీపుల్ టు అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్స్ అండ్ కన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ద బాయ్ అండ్ ద గర్ల్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 5. I will read the conversation 4 or 5 times. Ask the people do the same in pairs. ఇందులో గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి మన పీపుల్ పెర్ఫార్మ్ రోల్ ప్లే ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 6. రాజు వాట్ ఈస్ ది స్కూల్, బాలు దిస్ ఈజ్ అవర్ స్కూల్, సో అండ్ సో. పీపుల్ విల్ డూ ద యాక్టివిటీ ఇన్ గ్రూప్స్. ఇందులో వర్క్ బుక్ వచ్చి పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ 11 ఇన్ వర్క్ బుక్. ఈ విధంగా ఉంటుంది. వొవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్లో ఐ విల్ రైట్ A to Z ఆన్ ద బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఆల్ఫాబెట్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ AEIOU ఆర్ వొవెల్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ కాల్డ్ కాన్సోనెంట్స్. ఐ విల్ ఆస్క్ పీపుల్ టు ఐడెంటిఫై ద వర్డ్స్ విచ్ హ్యాస్ A and an బిఫోర్. ఇక్కడ మనకు ఇండిపెండెంట్ వర్క్ వచ్చి పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ దర్ టెక్స్ట్ బుక్. పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ 12, 13 ఇన్ వర్క్ బుక్. ఫన్ టైం వచ్చి ఇందులో ఐ విల్ ఆస్క్ ద పీపుల్ టు కంప్లీట్ ద ఫన్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ 1, 2, 3, 4 రీఅరేంజింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, మ్యాచింగ్, జాయిన్ ద డాట్స్ ఉంటుంది. ఇందులో మనకు ఇండిపెండెంట్ వర్క్ వచ్చి పీపుల్ విల్ కంప్లీట్ యాక్టివిటీ 14 ఇన్ వర్క్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాక్టీస్ టైంలో ఐ విల్ రైట్ ద వర్డ్స్ ఆన్ బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ ఆస్క్ పీపుల్ టు సే ఆఫ్టర్ మీ. Ant, ask, bat, ben, bed, beg, bin, bid, big, bought, bob, born, bun, but, bus. I will ask people to copy the sentences in the text book. ఇది మనకు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ మై బ్యాగ్ అని వాళ్ళు రాస్తారు. లెట్స్ ప్లేలో మళ్ళీ లెట్స్ ప్లే పార్ట్ బి అనమాట ఇది. ఇందులో మళ్ళీ వార్మప్ టైం వచ్చి టీచర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద చిల్డ్రన్ బేస్డ్ ఆన్ ద వార్మప్ పిక్చర్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 12 ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. వాట్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పిక్చర్? అలాగే వాట్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ డూయింగ్ ఇన్ ద పిక్చర్, వాట్ డే ఈజ్ ఇట్, విచ్ గేమ్స్ డూ యూ ప్లే, విచ్ గేమ్స్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్. ఐ విల్ రైట్ ద elicited responses on the black board and ask the children read the words after me. ఇందులో కీవర్డ్స్ వచ్చి ప్రైజ్, గేమ్స్, బాయ్స్, స్కూల్. People will follow my instructions. People will make words like school, games, prize, etc. in groups. ఇందులో ప్రైజ్, గేమ్స్, బాయ్స్, స్కూల్ ఇది ఒక మన మోటివేషన్ పిక్చర్ చూపించి ఈ పిక్చర్ సంబంధించిన విత్ దీస్ కీవర్డ్స్ ఐ విల్ మేక్ సమ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ సే ఆఫ్టర్ మీ. ఐ విల్ మేక్ గ్రూప్ అండ్ ఆస్క్ పీపుల్ టు మేక్ కీవర్డ్స్ విత్ ఆల్ఫాబెట్ కార్డ్స్. ఇందులో సెంటెన్సెస్ కూడా రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో షేరింగ్ టైం వచ్చి ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 2. హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద పిక్చర్, what the boy is doing, what the girl is doing, what are they. I will note down the keywords on the blackboard. I will recite the poem. ఇది నెక్స్ట్ గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి పీపుల్ ఇన్ గ్రూప్ సింగ్ ద రైమ్ ఇన్ టర్న్స్. అలాగే లెట్స్ టర్న్ ఆఫ్ అవర్ వీడియో గేమ్స్ అండ్ రన్ అవుట్ సైడ్ ఫ్రమ్ మెనీ స్పోర్ట్స్ వీ మే డిసైడ్ ఫుట్బాల్, టెన్నిస్. ఇది ఒక రైమ్ ఇది. ఇందులో ఐ విల్ రీడ్ ద షార్ట్ story in textbook page number 14 and ask some questions. What did the teacher say? Which game did they decide to play? What does Anu ask Ravi? Which word shows us that children are happy? ఇది ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో యాక్షన్ టైం వచ్చి by showing the picture in textbook page number 15 I will ask some questions. Do you know them? Where do you find them? I will divide the class into groups and ask them to read the spellings. I will ask the people read the words in page number 15. ఇందులో గ్రూప్ వర్క్ వచ్చి people will read the names of words football, basketball, tennis, cricket, kabaddi, hockey, coco, chess, carom. ఇందులో ఇండివిజువల్ వర్క్ వచ్చి people will complete the activity 1, 2, 3 in the textbook page number 16 and 17. Next, circle time. I will ask the people to observe the picture and conversation between the boy and the girl in the textbook page number 16. I will read conversation 4 or 5 times. Ask the people to do the same in pairs.
ఇందులో ఫన్ టైం వచ్చి ఐ విల్ ఆస్క్ ద పీపుల్ టు కంప్లీట్ ద ఫన్ యాక్టివిటీస్ 1, 2, 3 పేజ్ నెంబర్ 17, 18 రీఅరేంజింగ్ ద వర్డ్స్ మ్యాచింగ్ జాయిన్ ద డాట్స్. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ టైం వచ్చి ఐ విల్ రైట్ ద వర్డ్స్ ఆన్ బ్లాక్ బోర్డ్ అండ్ ఆస్క్ పీపుల్ టు సే ఆఫ్టర్ మీ బ్యాడ్, బ్యాగ్, క్యాట్, బెంట్, డెన్, ఫెడ్, బిట్, డిమ్, డిడ్, కార్డ్, కాగ్, కాట్, బడ్, బగ్, బట్. సో ఇందులో మనకు కనిపించే గ్రూప్ వర్క్ కానీ అలాగే ఇండివిజువల్ వర్క్ కానీ ఇక్కడ కొన్ని మిస్ అయినట్టుగా అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఈ ప్రాక్టీస్ టైంకి సంబంధించిన గ్రూప్ వర్క్ ఇవ్వచ్చు, అలాగే ప్రాక్టీస్ వర్క్ కూడా మనం రాసుకుంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఐ విల్ ఆస్క్ పీపుల్ టు కాపీ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 19. అలాగే చెక్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్లో ఫ్యాక్చువల్ సంబంధించి టెల్ మీ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ టీచర్, టెల్ మీ ద రైమ్, వెల్కమ్. అలాగే ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి టెల్ మీ థింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. స్టూడెంట్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్లో కంప్లీట్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ వర్క్ బుక్. అలాగే టీఎల్ఎంకి సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్, ఫ్లాష్ కార్డ్స్, డిక్షనరీ, గ్రామర్ బుక్, వర్క్ బుక్స్. అలాగే ఈటీఎల్ఎం సంబంధించి కొన్ని యూట్యూబ్ లింక్స్ కూడా ఇక్కడ సరిపోతుంది. అసెస్మెంట్ సంబంధించి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 3 క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ రాస్తే ఈ లెసన్ ప్లాన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి లెసన్ ప్లాన్, మోడల్ లెసన్ ప్లాన్. సో ఈ మోడల్ లెసన్ ప్లాన్ డెవలప్ చేస్తూ ఇంకా మీరు ఈ గ్రూప్ వర్క్ కానీ ఇండిపెండెంట్ వర్క్ కానీ ఇంకా మనం హైలైట్ చేస్తూ ఇంకా ఎక్కువగా యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ రాస్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇది మనకున్నటువంటి సెకండ్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ లెసన్ ప్లాన్. థ్యాంక్ యూ.